Okay, so good morning. Our today's topic is database management system concurrency control. Okay, so आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलं की कॉन्करन्सी कंट्रोल काय आहे. आपण एकदा रिव्हिजन करू की कॉन्करन्सी कंट्रोलचे डेफिनेशन काय आहे आणि कॉन्करंट एक्झिक्युशन काय आहे. So concurrency control is the management procedure that is required for controlling a concurrent execution of the operation that takes place on a database. Concurrency control काय करते? मॅनेजमेंट करते कॉन्करंट एक्झिक्युशनचं. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये कॉन्करंट एक्झिक्युशन सुद्धा बघितलं होतं. काय आहे कॉन्करंट एक्झिक्युशन सांगता येईल का कोणाला? Concurrent execution काय आहे? So in a multi-user system, multiple users can access and use the same database at one time, which is known as the concurrent execution of the database. At the same time, multiple users particular एका database ला काय करतात? use करतात from a different places. So this is a concurrent execution. एकाच database चं different platform वर काय होतं? Execution होतं. So it means that the same database is executed simultaneously on a multi-user system by a different user. So this is a concurrent execution. So while working on the database transactions, there occurs the requirement of using the database by multiple users for performing different operations. And in that case, concurrent execution of the database is performed. पर्टिक्युलर एखादं इन्स्टिट्यूशन आहे किंवा एखादी कंपनी आहे जी की IT कंपनी आहे. त्या कंपनीमध्ये एक डेटाबेस असतो ज्या डेटाबेसवर ज्या प्लॅटफॉर्मवर सगळे एम्प्लॉई वर्क करत असतात. सो त्या प्रत्येक एम्प्लॉई काय करतो? एक इन्स्ट्रक्शन सबमिट करतो किंवा एक इन्स्ट्रक्शन रन करतो. सो अकॉर्डिंग टू त्या इन्स्ट्रक्शननुसार त्या डेटाबेसमध्ये काय होतं? चेंजेस होतात. सो जेव्हा आपण एखाद्या डेटाबेसवर वर्क करतो तेव्हा एकच पर्सन नाही तर डिफरंट पर्सन त्या डेटाबेसवर काय करतात? चेंजेस करतात, मॅनिप्युलेशन करतात. The thing is that the simultaneous execution that is performed should be done in an interleave manner and no operation should affect the other executing operation. So thus maintaining the consistency of the database, thus on making the concurrent execution of the transaction operation, there occur several challenging problems that need to be solved. जेव्हा concurrent execution सुरू असतं, जेव्हा एकच डेटाबेस मल्टिपल युजर्स यूज करून त्याला ऍक्सेस करत असतात, ऍट दॅट टाइम प्रत्येक प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन एकमेकांना अफेक्ट न करता कॉन्करंट एक्झिक्युशन काय असतं? सुरू असतं. ओके, सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम which are occur in concurrent execution, for that concurrency control is used or concurrency control term is developed. Okay, so this is introduction. Problem with a concurrent execution. So concurrent execution जेव्हा आपण करतो, पर्टिक्युलर डेटाबेस जेव्हा मल्टिपल युजर सिस्टीम थ्रू यूज केला जातो तेव्हा कोणते कोणते प्रॉब्लेम्स येतात? So in a database transaction, the two main operations are read and write operations. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलं होतं ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग मध्ये की रीड आणि राईट ऑपरेशन्स काय आहेत? मेन ऑपरेशन आहे ट्रान्झॅक्शनचे. फर्स्टली जेव्हा ट्रान्झॅक्शन स्टार्ट होतं तेव्हा त्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये जी अमाऊंट आहे ती रीड केल्या जाते. त्याच्यानंतर ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म होतं आणि त्या ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म झाल्यावर डेटाबेसमध्ये जे चेंजेस होतात ते पुन्हा राईट होतात त्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये किंवा त्या अकाउंटमध्ये. सो in a database transaction, the two main operations are read and write operations. Main आहे. So there is a need to manage these two operations in a concurrent execution of the transaction. As if these operations are not performed in an interleave manner and the data may become inconsistent. So the following problem occurs with the concurrent execution. The read and write operations concurrently one by one proper perform नाही झाले तर डेटाबेस मधला जो किंवा ट्रान्झॅक्शन मधला जो बॅलन्स आहे तो प्रॉपर राहत नाही, डेटा काय राहतो? इनकन्सिस्टंट राहतो. सो फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लेम. लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लेम केव्हा क्रिएट होतो? रीड आणि राईट ट्रान्झॅक्शन मध्ये जे काही डिफिकल्टी झाल्या किंवा प्रॉपर इंटरलीव्ह नाही झाली. इंटरलीव्ह म्हणजे काय की रीड ऑपरेशन परफॉर्म झाल्यावर मग राईट ऑपरेशन येतं, त्यानंतर पुन्हा जर ऍट अ टाइम अजून एक ट्रान्झॅक्शन असेल तर ते दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनवर मूव्ह झालं पाहिजे. ओके, सो हे जर इंटरलीव्ह ऑपरेशन प्रॉपर परफॉर्म नाही झालं तर डेटाबेस मधला जो डेटा आहे तो काय राहतो? इनकन्सिस्टंट राहतो, म्हणजे प्रॉपर नाही राहत. सो फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लेम.
The problem occurs when two different database transactions perform the read or write operation on the same database items in an interleave manner that makes the values of the items incorrect, hence making the database inconsistent. So इथे काय सांगितलंय की दोन डिफरंट ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, दोन डिफरंट ट्रान्झॅक्शन मध्ये रीड अँड राईट ऑपरेशन परफॉर्म होते सेम टाइम. सो ॲट दॅट टाइम इंटरलीव्ह मॅनर म्हणजे काय, कॉन्करंट एक्झिक्युशन चालू आहे. जे कॉन्करंट एक्झिक्युशन चालू असताना जे व्हॅल्यूज प्रॉपर शो नाही झाल्या, इनकरेक्ट झाल्या, तेव्हा डेटाबेस काय असतो, इनकन्सिस्टंट असतो. फॉर एक्झाम्पल बघू म्हणजे तुम्हाला अजून नीट कळेल. सगळ्यांना दिसत असेल स्लाइड्समध्ये टाइम दिलेला आहे. टी एक्स काय आहे, फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन आहे, आणि टी वाय काय आहे, सेकंड ट्रान्झॅक्शन आहे. सो दोन ट्रान्झॅक्शन इथे शो केलेले आहे. सो फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन मध्ये दिलंय टी एक्स मध्ये रीड ए, त्यांनी काय केलंय, सर्वात पहिले अमाऊंट रीड केली आहे. सो ऍट द टाइम टी वन, साईडला टाइम टी वन दिला आहे. सो ऍट द टाइम टी वन ट्रान्झॅक्शन टी एक्स रीड द व्हॅल्यू ऑफ अकाउंट ए, दॅट इज $300, किंवा आपण फक्त 300 पकडलं तरी चालेल. ओके, सो 300 अमाऊंट त्यांनी रीड केली, ओनली रीड केली, त्याच्यामध्ये काही मॅनिप्युलेशन नाही, काही चेंजेस नाही. टाइम टी टू, टाइम टी टू ला काय झाले, ट्रान्झॅक्शन टी एक्स डिडक्ट्स ₹50 फ्रॉम अकाउंट ए, दॅट बिकम्स ₹250 इन अकाउंट ए. ए मधनं काय केलंय, फक्त ₹50 डिडक्ट झाले, रिमेनिंग अमाऊंट काय आहे 250, अजून तिथे ती लिहिली नाहीये, सॉरी राईट नाही झाली. ओके, सो अल्टरनेटिव्हली ऍट द टाइम टी थ्री मध्ये आता कंट्रोल कुठे आहे, टी वाय, सेकंड ट्रान्झॅक्शन वर. सो सेकंड ट्रान्झॅक्शन मध्ये काय झालं, रीड ए, अगेन व्हॅल्यू काय केली, ए ची रीड केली. सो अल्टरनेटिव्हली ऍट अ टाइम टी थ्री ट्रान्झॅक्शन टी वाय रीड द व्हॅल्यू ऑफ अकाउंट ए विल बी 300. आता ह्या आधी आपण बघितलं की इथे ₹50 डिडक्ट झाले, पण अजून जी रिमेनिंग 250 अमाऊंट आहे ती इथे कुठेच राईट नाही झाली. लगेच कंट्रोल टी वाय कडे आलाय आणि टी वायने पुन्हा सर्वात पहिले ट्रान्झॅक्शन मध्ये ए ची अमाऊंट रीड केली. जेव्हा ए ची अमाऊंट रीड केली तेव्हा काय अमाऊंट शो झाली, 300 अमाऊंट शो झाली. ओके, so alternatively at the time t3 transaction ty read the value of account a and that will be show 300. So only because tx didn't update the value, so तोपर्यंत tx ची व्हॅल्यू काय अपडेट नव्हती झाली. सो ऍट द टाइम t4 दिले, t4 मध्ये काय झाले, ty add a ₹100 टू अकाउंट ए. सो 300 प्लस 100 त्यांनी किती टोटल अमाऊंट शो केली, 400. सो 400 अमाऊंट सुद्धा काय अजून शो नाही झालीये, म्हणजे जस्ट ऍड झालीये पण अजून राईट नाही झालीये त्या अकाउंटमध्ये. सो ऍट द टाइम T6 ट्रान्झॅक्शन TX राईट द व्हॅल्यू ऑफ द account A that will be updated 250 only as the TY didn't update the value. So सर्वात पहिले TX अकाउंटनी व्हॅल्यू राईट केली. सो आता पहिले त्याच्याकडे 300 होते, -50 झाले. सो त्यांनी अमाऊंट जेव्हा राईट केली तेव्हा ती अमाऊंट 250 झाली. आणि त्यानंतर पुढे जेव्हा TYने अमाऊंट राईट केली तेव्हा त्याच्याकडे अमाऊंट किती असणार आहे, 400 असणार आहे. सो इट विल क्रिएट अ इनकन्सिस्टन्सी इन युअर डेटाबेस. सो टोटल अमाऊंट किती असणार आहे, ए मध्ये मायनस झाले 250 प्लस 100 इज 350. सो टोटल अमाऊंट किती असायला पाहिजे, 350 असायला पाहिजे, पण शो किती होतीये, ट्रान्झॅक्शन TX मध्ये तो 250 शो करतोय, ट्रान्झॅक्शन TY मध्ये तो 400 शो करतोय. सो इट विल क्रिएट अ इनकन्सिस्टन्स इन युअर डेटाबेस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लेम, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लेम. याच्यामध्ये काय होतंय की जे अपडेशन आहे अमाऊंट डिडक्ट झाल्यानंतर किंवा आपण ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म केल्यानंतर ते अपडेट काय प्रॉपरली राईट केले जात नाही किंवा सेव्ह केले जात नाही. दिस इज अ फर्स्ट प्रॉब्लेम. सेकंड प्रॉब्लेम, डर्टी रीड प्रॉब्लेम. तुम्ही सोबत एक्झाम्पल इन शॉर्ट लिहून घेऊ शकता. डर्टी रीड प्रॉब्लेम्स कशामुळे येतो आपण ते बघू. The dirty read problem occur when a one transaction update an item of the database. आता इथे one transaction काय करतोय, त्याचा डेटा अपडेट करतोय and somehow the transaction fail. कुठे जे ट्रान्झॅक्शन फेल झालं and before the data gets roll back. ट्रान्झॅक्शन फेल झालं म्हणजे काय झालं, आपण आधी ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग मध्ये बघितलं होतं. ट्रान्झॅक्शन फेल झाल्यावर जर अमाऊंट त्याने डिडक्ट केलेली शो केली असेल तर ती डिडक्ट होत नाही किंवा ती कट होत नाही त्या अकाउंट मधून. कोणती पण प्रोसेस रोलबॅक झाली म्हणजे काय झाली, पुन्हा ती अमाऊंट
आधी जो डेटाबेस किंवा आधी ट्रान्झॅक्शन ज्या स्टेडी स्टेबल स्टेटला होतं त्याच स्टेटला आपलं ट्रान्झॅक्शन राहणार आहे. सो जे चेंजेस झाले, जे ट्रान्झॅक्शन डन झाले ते काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. अँड बिफोर द डेटा गेट्स रोल बॅक, द अपडेटेड डेटाबेस आयटम इज ऍक्सेस बाय द अनदर ट्रान्झॅक्शन. सो देअर कम्स द रीड अँड राईट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोथ ट्रान्झॅक्शन्स. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं, जर पर्टिक्युलर डेटा ट्रान्झॅक्शन मध्ये कोई सर्व्हर डाऊन झाला किंवा ट्रान्झॅक्शन फेल झालं तर काय होणार आहे, ट्रान्झॅक्शन फेल झालं तर ती जी अमाऊंट आहे अपडेटेड अमाऊंट ती सेव्ह राहणार आहे. पण फेल झाल्यावर काय होतं, जी ओरिजिनल डेटाबेसची स्टेट आहे तीच राहते. मग जेव्हा सेकंड ट्रान्झॅक्शन होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये काय अपडेटेड व्हॅल्यू येते. सो याच्यामुळे काय होतं, प्रॉपर डेटा रीड केला जातो. सो फॉर एक्झाम्पल आहे, कन्सिडर अ टू ट्रान्झॅक्शन्स TX and TY in the below diagram performing read and write operations on account A where the available balance in account A is also 300. So TX and TY दोन ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, त्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये काय चेंजेस झाले ते दाखवले. सो सर्वात पहिले काय झालं, रीड ए ची व्हॅल्यू रीड केली जी काय आहे 300 आहे. ओके, त्यानंतर ट्रान्झॅक्शन TX मध्येच 50 रुपीज ऍड केले. सो त्यांनी त्याच्यानंतर ती अमाऊंट काय केली, राईट केली त्या अकाउंट मध्ये. सो 350 काय झालं, त्या अकाउंट मध्ये राईट झाले म्हणजे व्हॅल्यू अपडेट झाली. ओके, त्यानंतर काही सर्व्हर प्रॉब्लेम आला आणि ही प्रोसेस रोल बॅक झाली. आपण रोल बॅक बघितले होते की रोल बॅक आणि कमिट दोन आपण ट्रान्झॅक्शन ऑपरेशन बघितले होते. सो रोल बॅक मुळे काय झालं, प्रॉपर पुन्हा जी 300 अमाऊंट आहे तीच सेव्ह राहिली. ओके, पण जेव्हा यांनी अमाऊंट राईट केली होती तेव्हा अकाउंटनी 350 शो केली होती. सो देन ऍट द टाइम T5 transaction TX roll back due to the server problem and the value change back to the 300. So initially जी अमाउंट होती 300 ती पुन्हा 300 काय झाली, नोट झाली. पण बट the value of account A remains 350 for the transaction TY as committed, which is the dirty read and therefore is known as the dirty read problem. So जेव्हा ट्रान्झॅक्शन TY सेकंड ट्रान्झॅक्शन मध्ये जेव्हा व्हॅल्यू रीड केली A ची तेव्हा त्यांनी काय केली, 350 शो केली. का, कारण की इथे 350 जी अमाऊंट होती ती राईट झाली होती ट्रान्झॅक्शन TX मध्ये. सो इट क्रिएट्स अ डर्टी रीड प्रॉब्लेम. ओके, हे दोन प्रॉब्लेम कळाले इन डिटेल. ओके, तुम्हाला मागच्या वेळेस मी शो नव्हतं केलंय त्यामुळे मी ह्यावेळेस तुम्हाला शो करून दिलं. सो तुम्ही इन डिटेल तुम्हाला लिहायचं असेल टेबल वगैरे तर इन शॉर्ट लिहून घ्या. सो नेक्स्ट आहे अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लेम. अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लेम मध्ये काय होतंय, इट ऑल्सो नोन एज द इनकन्सिस्टंट रिट्रॅव्हल प्रॉब्लेम दॅट ऑकर्स व्हेन इन अ ट्रान्झॅक्शन टू डिफरंट व्हॅल्यूज आर रीड फॉर द सेम डेटाबेस. जस्ट त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू काय केली जाते, रिपीटेडली रीड केली जाते, काही चेंजेस नाही केले जात. सो अगेन आपण एक्झाम्पल बघू. कन्सिडर अ टू ट्रान्झॅक्शन्स, कन्सिडर अ टू ट्रान्झॅक्शन TX अँड TY. दोन ट्रान्झॅक्शन शो केलेले आहे. सो TX मध्ये अगेन 300 रुपीज आहे. सो T1 ट्रान्झॅक्शनला अमाऊंट रीड केली, त्यानंतर सेकंड TY ट्रान्झॅक्शन वर कंट्रोल गेला, त्यांनी पुन्हा अमाऊंट रीड केली, ती झाली 300. त्याच्यानंतर पुन्हा त्याच्यामध्ये 100 रुपीज ऍड केले, त्याच्यानंतर ती अमाऊंट झाली 400. इथे 400 राईट पण झाली. ओके, सो जेव्हा पुन्हा ट्रान्झॅक्शन TX मध्ये अमाऊंट रीड केली तेव्हा काय झाली, ती अमाऊंट 400 शो झाली. म्हणजे जर आपण फक्त ट्रान्झॅक्शन TX बघितलं त्याच्यामध्ये बाकी कोणतेच ऑपरेशन्स नाही, फक्त रीड आणि रीड. सो याच्यामुळे काय झालं, इट मीन्स दॅट विदिन द सेम ट्रान्झॅक्शन TX इट रीड्स टू डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ अकाउंट A. सो त्यांनी काय केलं, दोन डिफरंट व्हॅल्यूज रीड केल्या. एक पहिले 300 केली विदाउट एनी ट्रान्झॅक्शन, पुन्हा अमाऊंट त्यांनी काय केली 400 रीड केली, कारण की ट्रान्झॅक्शन कुठे झाले होते, TY प्रोसेसमध्ये. ओके, so it is an unrepeatable read and therefore it is known as the unrepeatable read problem. So thus in order to maintain the consistency in the database and avoid the such problem that takes place in the concurrent execution, management is needed and for that concept of concurrency is control into the root. So असे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होता आणि हे प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी काय कॉन्करन्सी कंट्रोल कन्सेप्ट डेव्हलप झाली. ओके, सो नेक्स्ट बघूया की कॉन्करन्सी कंट्रोल
करायसाठी कोणते प्रोटोकॉल्स आहे आणि ते काय वर्क करतात.